إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإخوتي من النار. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذه الساعة المباركة الخيرة الطيبة النيرة أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي بالله، لم يبقى إلا يوم أو يومين على الأكثر من رمضان، ورمضان قد ولى، فربح من ربح وخسر من خسر. فمن ربح منا فلنهنيه، ومن خسر فلنعزيه. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان ولم يغفر له، أو رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. Ramadan, c'est pratiquement un serment ou un rappel qui se répète pratiquement chaque année, le dernier vendredi de chaque Ramadan et de chaque année, pratiquement dans toutes les mosquées du monde, en rappelant la fin du mois de Ramadan, qui ne veut pas dire la fin de l'adoration. نداء اليوم أيها الإخوة إلى كل من ذاق حلاوة الصلاة، وإلى كل من ذاق حلاوة الصيام، وإلى كل من ذاق حلاوة القيام، وإلى كل من ذاق حلاوة القرآن. كلام اليوم إلى من فهم رمضان، ومن فهم معنى الصيام ومعنى القيام. ثم كلامي بعد ذلك للذي لم يفهم شيئا من هذا فكان صيامه جوع وعطش. Mon rappel aujourd'hui, ou mes paroles que je vais dire aujourd'hui, ce sont de deux catégories, ou pour deux catégories. La première est pour celui qui a goûté ce que c'est que la prière, et pour celui qui a goûté la bonne douceur, la douceur, le bon ou les délices de l'qiyam, de la veille spirituelle, de la retraite spirituelle, de la prière de nuit, et celui qui a goûté à Siyam, au jeûne, et celui qui a éduqué son âme pendant ce mois. إلى من ربى نفسه خلال هذا الشهر. وقلنا قبل بداية رمضان أن رمضان مدرسة للتربية يربي فيها الإنسان نفسه. Nous avons dit, si vous vous rappelez, que Ramadan est une école d'éducation de laquelle je dois profiter pour éduquer mon âme. لأربي نفسي. فأنت قمت الليل وصمت النهار وتصدقت وقرأت القرآن، فندائي لك اليوم أيها الأخ وأيتها الأخت أن تستمر على هذا، وإياك أن تكون من الرمضانيين. إياك ثم إياك. نحن نعيد هذا الكلام في كل سنة، في كل عام نعيد نفس الكلام، ولكن الحمد لله في كل سنة نربح 5 إخوة أو أخوات أو 10 أو 6 أو 7 أو 20 بل 100. فأتمنى من الله العلي القادر هذه السنة أن نربح إن شاء الله أكثر قدر ممكن من الإخوة كي يستمروا على هذا الخير. Je disais à mes frères et sœurs qu'il ne faut pas qu'on soit des ramadaniyin. Qu'est-ce que ça veut dire ramadaniyin? Ramadaniyin, ce sont les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan. Je vais être sévère dans mes paroles, et peut-être pour la première fois, et de dire que celui
Ramadani, et celui qui adore Ramadan n'a rien compris de sa religion, n'a rien compris de l'islam, n'a rien compris de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que celui qui va déserter la mosquée après Ramadan, et celui qui va arrêter la prière pendant Ramadan, parce qu'il y en a qui font la prière pendant le mois de Ramadan, et dès que Ramadan passe, il reste, ils stoppent la prière, et ils ne font plus la prière. هذو ما فهموا شيئا أو عفوا هؤلاء ما فهموا شيئا من رمضان وما تعلموا شيئا من رمضان فإنما كانت عبادتهم وأعتذر إن قلت هذا فقد ربما كانت عبادتهم فقط ليقول الناس أنهم صاموا وقاموا وصلوا. Le croyant, l'intelligent, celui qui a peur d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui va continuer après Ramadan. فإن رب رمضان هو رب شوال. Celui qui a créé Ramadan, c'est le même que celui qui a créé Shawwal, Dhul-Qa'da et Dhul-Hijja. Et j'adresse la parole à tous les jeunes. Vous avez appris beaucoup de bonnes habitudes pendant ce mois-ci. تعلمتم خيرات كثيرة وتعلمتم أمور تقربنا وإياكم من الله سبحانه وتعالى. فاستمروا على هذا الحال. فمن الشباب من كان يزني قبل رمضان فامتنع في رمضان، ومن الناس من كان يدخن قبل رمضان فامتنع في رمضان، ومن الناس من كان يشرب الخمر قبل رمضان فامتنع في رمضان، ومن الناس من كان يتعاطى المخدرات قبل رمضان فانتهى في رمضان، ومن الناس من كان يتكلم بالغيبة والنميمة ويسرق ويكذب قبل رمضان فانتهى بعد رمضان. فكيف سيكون فانتهى في رمضان، فكيف سيكون حالك بعد رمضان؟ إن أنت استمريت على هذا الحال فطوبى لك ولعملك، وإن كنت على ما كنت عليه فلا خير في أعمالك التي كانت فقط من أجل الناس. Il y a des jeunes qui faisaient l'adultère et la fornication après Ramadan. Ils ont arrêté pendant le mois de Ramadan. Il y en a qui fumaient la cigarette, ils ont arrêté pendant le mois de Ramadan. Il y en a qui fumaient la drogue, ils ont arrêté pendant le mois de Ramadan. Il y en a qui utilisaient le mensonge, la médisance, la calomnie avant le mois de Ramadan. Ils ont arrêté pendant le mois de Ramadan. Il y en a qui volaient avant Ramadan, ils ont arrêté pendant le Ramadan. Et bien maintenant, si tu décides d'arrêter ce que tu faisais avant Ramadan et que tu continues sur le même chemin que celui que tu as appris pendant Ramadan, là je vais te dire je vais te dire félicitations, et on le dit à nous tous. Mais si tu reviens à la même chose sur laquelle tu étais avant Ramadan, eh bien tu fais partie de la catégorie de laquelle le prophète nous a mis en garde. Il nous a dit attention, parce que pendant Ramadan, il y a plusieurs catégories, et parmi ces catégories, ce sont les gens qui étaient sur le mauvais chemin, et ils se sont mis sur le bon chemin pendant Ramadan, mais après Ramadan, ils reviennent à leur péché. لا نريد أن تكون من هذا الناس أو من هؤلاء الناس الذين لم يفهموا شيئا من رمضان. الله عز وجل وفقك لمدة 29 يوم، وفقك الله عز وجل لتصوم، وجئت إلى المسجد وقمت الليل. انظروا إلى حال المسجد في ليلة 27. Vous vous rappelez, vous êtes venus là pendant la nuit du 27 et vous avez vu comment il était la mosquée. C'était impossible de rentrer. Elle était pleine partout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, pareil. Vous êtes à l'intérieur, mais vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur. Les gens sont à l'extérieur, en train de m'écouter, en train d'entendre, en train de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où vont partir ces gens après Ramadan? Où est-ce qu'ils sont les gens qui étaient la nuit du 27? أين ذهبوا؟ أين ذهب الناس الذين كانوا معنا ليلة 27 هنا في المسجد؟ أين الشباب الذين كانوا معنا؟ أين الأخوات التي كانت قبل ليلة 27 في المسجد؟ Où sont les pères, les parents, les enfants, les mamans, les frères qui étaient pendant la nuit du 27? On n'avait plus de place. Et aujourd'hui, le lendemain, le 28 jour, le 27e jour, la nuit du 27, nous avions que quelques rangées dans la mosquée. Mais ça veut dire quoi? ماذا يعني هذا؟ المسجد مملوء ليلة 27 ثم فارغ ليلة 28. ما هذا؟ هذا يعني أننا لم نفهم شيئا من ديننا. وأعتذر أيها الإخوة إن قلت هذا الكلام. Ceci veut dire qu'on n'a rien compris de notre religion. Eh bien, on n'a rien compris. Je le dis, et prends-le, mes frères et ma soeur, prends-le
que je veux le bien pour toi. Si tu assistes à la prière du vendredi aujourd'hui, si tu as assisté à la nuit du 27, si tu assistes à la prière de l'Eid et que après-demain tu vas déserter la mosquée et dire que tu n'as rien compris de ta religion, والله لم تفهم شيئا من دينك لم تفهم شيئا من هذا الدين. S'il y a des sœurs qui ont décidé de mettre le hijab et de porter le foulard pendant le mois de Ramadan et que après Ramadan elles vont l'enlever, elle n'a pas compris la religion, elle n'a pas compris la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. فالله عز وجل قادك وحفظك ويحفظك قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان، يسقيك ويطعمك ويشفيك ويعطيك الصحة ويعطيك العافية ويعطيك الأموال ويعطيك الخير. فلا تكن كنودا، لا تكن كنودا. Ne sois pas ingrat envers ton Seigneur, envers celui qui t'a créé, celui qui t'a donné de l'argent, celui qui t'a permis de venir à la mosquée pendant 29 jours, et de venir la nuit du 27, et de la nuit du 29, et de la nuit du 25, pendant tout le Ramadan. Et c'est celui qui t'a permis de venir aujourd'hui, et qui t'a donné l'autorisation, et qui t'a invité chez lui. Vous êtes l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment. الآن أنت ضيف عند الله عز وجل. الله عز وجل ساقك من بيتك ومن عملك جاء بك إلى بيته وقال لك تعالى يا عبدي فأنت ضيف عندي اليوم. فأنت ضيف عند الله عز وجل. فما هو حق الضيف وما هي واجبات الضيف؟ الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. Les gens sont à la mosquée et Allah Azza wa Jal s'occupe de leurs affaires à l'extérieur. Tu es invité à Allah Azza wa Jal, il t'a invité et il t'a fait venir pour participer. Alors sois à la hauteur. كن رجلا بمعنى الكلمة وكوني مرأة بمعنى الكلمة وكوني أما بمعنى الكلمة. أما أو تربي الأجيال على العقيدة وعلى الإيمان، وأب صالح يربي الأطفال على العقيدة وعلى الإيمان. أن نكون رجالا بمعنى الكلمة، أن نبين للجميع أن ديننا دين الحق ودين الحب ودين الرحمة ودين الإيمان ودين الأخوة ودين الاحترام. هذا ديننا وهذا ربنا وهذا خالقنا. هل من مستجيب أيها الإخوة؟ هل من مستجيب؟ Est-il quelqu'un qui répond à l'appel d'Allah Azza wa Jal? Ne soyons pas des Ramadaniens. Il ne faut pas qu'on soit des gens qui adorent Ramadan. Abu Bakr radiallahu anhu wa arda, quand le prophète alayhi salatu wa salam est mort et quand Omar a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort mais lui est arrivé ce qui est arrivé à son frère Isa, Abu Bakr radiallahu anhu يأتي ويقول له اجلس يا عمر اجلس يا عمر أولم تقرأ إنك ميت وإنهم ميتون أولم تقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم اجلس يا عمر. ثم يقول تلك الكلمة الخالدة أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأنا أقول لكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى. من كان يعبد المأكولات فإن المأكولات قد ذهبت أو فإن مأكولات يعني مأكولات رمضان قد ذهبت ورمضان قد ذهب. ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان موجود. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Abu Bakr a dit à Omar ibn Khattab le jour où le prophète est mort, et quand Omar a dit que le prophète n'est pas mort, Abu Bakr vient à côté de Omar et lui dit assieds-toi ya Omar, n'as-tu pas lu la parole d'Allah Azza wa Jal qui s'adresse au prophète en lui disant que tu mourras et ils mourront? N'as-tu pas lu les versets du Coran qui parlent de la mort du prophète et après il dit oh les gens, ayyuhan nas, celui qui a adoré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et celui qui a adoré Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala est vivant et il ne mourra pas. Il est là, il vous entend, il vous écoute, il vous voit, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il sait ce que vous avez dans le cœur. Et il sait bien, et il connaît bien celui qui est maintenant en train de m'entendre, en train de m'écouter. Il va dire oui, vas-y parle, t'as que ta parole à dire. Je sais que je ne vais pas revenir après. Si on a qui sont comme ça, qui viennent que le vendredi, ou bien qui veulent qu'ils rient, je leur dis à ces frères, venez, vous allez voir, les portes vont s'ouvrir, les portes du bien, vous allez vivre le bonheur. Je fais appel à des frères, à ceux qui fumaient la cigarette et qui ont arrêté
arrêté pendant Ramadan. Allah Azza wa Jalla, ayyuha al-ikhwa, vous a dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, et ne tuez pas vos âmes, ne vous tuez pas, ne vous suicidez pas. هذا كلام الله عز وجل. انظروا, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Karim وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُم, et sur le paquet de cigarettes c'est marqué la cigarette tue. ما معنى هذا الكلام؟ كيف يتجرأ المسلم, comment un croyant ose prendre un paquet de cigarettes où c'est écrit fumer tue, ou la cigarette tue, et qu'il dit en même temps la taqtulu anfusakum? Comment se fait-il? Ou bien un jeune qui va utiliser la drogue, parce que des fois quand on parle avec des gens, ils disent mais c'est pas grave, moi je le vends, je ne prends pas de drogue, je vends la drogue, j'ai arrêté pendant Ramadan, alhamdulillah, mais je vais reprendre, bien je ne fais pas de mal. لا, ليس هذا ديننا. فأنت إذا تعاطيت المخدرات وإذا تعاطيت التدخين فإنك ستدمر نفسك. Tu vas détruire ton âme, tu vas détruire ton corps, tu vas détruire ta famille, tu vas détruire tes enfants. Tu vas dire Allah Azza wa Jal يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. Nous sommes à Dieu et à lui le retour. C'est-à-dire que ce corps, tu dois le rendre à Allah Azza wa Jal comme il te l'a donné, sain et sauf. Les frères, les gens qui utilisaient des jeux de hasard, les gens qui regardaient un chien courir et qui lui dit cours mon frère, les gens qui regardaient les chevaux courir et qui l'appellent le cheval, vas-y mon frère, avance, cours, les gens qui perdent leur argent à gratter, les gens qui perdaient leur argent à jouer une tierce, à jouer je ne sais pas quoi, cet argent ne t'appartient pas. Allah Azza wa Jalla te l'a donné comme une amana et tu auras des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tes enfants peut-être n'ont rien à manger. Alors, c'est l'argent de tes enfants, c'est l'argent de ta famille, c'est l'argent des gens qui t'occupent. Alors, أيها الإخوة, إذا ابتعدنا في رمضان من هذه الأمور فلنبتعد بعد رمضان كذلك. أيها الشباب, ابتعدوا عن التدخين وابتعدوا عن المخدرات, فإن أوله نشوة وإن أوله حب ولكن آخره خسارة. انظروا regardez les conséquences de la cigarette et les conséquences de la drogue. Allez voir sur internet et tapez les conséquences de la drogue et vous allez voir combien de jeunes sont morts dans les toilettes, sa tête dans les toilettes. Combien de frères, là j'ai appris dernièrement qu'un frère se donnait à la drogue, il n'arrivait plus à arrêter de se droguer. Vous savez, quand il est mort, les frères ont été le laver et ils ont dit nous le lavons, nous avons été très difficile. Il y avait des bêtes et des vers qui sortaient de tous les orifices, du nez, de la bouche. Ils disaient on le nettoie et ça continue à sortir. Un autre monsieur, له أطفال, له 3 أولاد, وهذه زوجته هي التي تحكي, c'est sa femme qui raconte. زوجته تقول زوجي كان يتعاطى المخدرات, il prenait de la drogue. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, un jour, il a pris sa petite fille qui avait 3 ans, il a pris par ses pieds, il la regarde, il lui dit toi, tu ne me ressembles pas, tu n'es pas ma fille, tu n'es pas mon enfant. أخذ البنت 3 سنوات وهو لا يشعر وهو لا يدري ما يفعل, فأخذ البنت من رجلها وأخذ يضربها على الحائط. Il a pris cette petite fille de 3 ans et il l'écrasait contre le mur jusqu'à ce qu'il a éclaté sa tête. Vous savez, c'est sa femme qui raconte et c'est véridique et c'est vrai. لماذا؟ لأنه لا يشعر. ولهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكرك قليله فكثيره حرام. لهذا المؤمن الفطن لا يقبل أن يغيب عقله عن ذكر الله عز وجل. Et c'est pourquoi l'intelligent et le croyant n'acceptera jamais que sa raison soit dépendante d'une cigarette, ou dépendant d'un joint, ou dépendant de la cocaïne, ou dépendant de la drogue ou de l'alcool. Vous savez, celui qui a tué sa fille, il a tué son fils aussi à 1 an et demi, et il est parti en prison. كل هذا لماذا؟ لأنه لا يشعر ماذا يفعل، لأنه يتعاطى المخدرات. Vous dites peut-être pourquoi? Quelle est la relation entre ça? Eh bien, la relation, c'est que je vous appelle à apprendre de cette école, à apprendre de l'école de Ramadan et de dire que Allah subhanahu wa ta'ala me voit de ses yeux. Les enfants, faites attention, ne soyez pas manipulés. Les jeunes, ne soyez pas manipulés par soit que tu sois, ou bien que la personne soit consommatrice, ou bien un vendeur, ou bien un consommateur, c'est pareil. Imagine que le jour de la résurrection,
tu vas rencontrer le prophète avec ton joint à la main, avec ta robe à la main. كيف تفعل إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت السجارة في يدك؟ ماذا ستقول؟ تعلمون أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال من مات على شيء بعث عليه. Celui qui meurt sur un état va être ressuscité dans le même état. تقدموا إلى الأمام. Essayez d'avancer si vous voulez de la place. Il ne faut pas vous perdre le temps, nous n'avons pas le temps, Inch'Allah, on essaie de gagner le maximum de temps. Alors, je reviens, Inch'Allah, pour dire à tous les frères et à toutes les sœurs, à tous les frères, vous avez appris de bonnes habitudes. Vous avez pendant 29 jours, 28 jours, vous avez pu résister de 21h30 ou bien de 22h30 jusqu'à 1h du matin à être debout derrière l'imam, à faire la prière. Vous avez appris à pleurer pendant le mois de Ramadan. Vous avez appris à donner fisabilillah. Vous avez appris à venir. Il y a des frères qui venaient à la mosquée à 3h. Il y a des frères et des sœurs qui venaient à la mosquée à 2h du matin pendant le mois de Ramadan. Il y a des frères qui restaient à la mosquée à partir de Salat al-Isha jusqu'au Fajr. Il y a des frères qui ont fait la prière du Fajr avec les ablutions de l'Isha. Je leur dis je leur dis félicitations, mais il faut garder cette ligne directrice. Il faut rester sur ce chemin. Il faut rester. Et ces bonnes habitudes, il faut les garder, il ne faut pas les perdre. لأن الله عز وجل يقول في كتابه الحكيم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. من جاء بها يعني من فعل الحسنة ولقي بها الله عز وجل. هذا هو ديننا أيها الإخوة. هذا هو دين. ابتعدوا عن المحرمات. éloignez-vous des choses qui sont interdites dans l'islam. Éloignez-vous. Vous savez, quand je parlais de la cigarette ou de la drogue, eh bien, c'est partout dans le monde, tout le monde est unanime que ça détruit la santé, que ça détruit l'humanité, que la personne ne devient plus un homme. Et alhamdulillah, nous avons tous appris pendant le mois de Ramadan à s'en passer de cette chose. Eh bien, c'est l'occasion, Inch'Allah, et je sais que vous êtes forts. Avec Allah Azza wa Jalla, vous êtes forts, بإذن أنتم ونحن بإيماننا أقوياء. اللهم إنك تعلم أننا ضعفاء. ستكون أقوياء, vous allez être forts. Ne dis pas que je suis faible. Ne dis jamais que je suis faible et je n'arrive pas à m'en passer. Si tu peux, tu es capable. Ne dis pas que je ne peux pas veiller jusqu'à minuit. Si tu peux, et la preuve c'est que tu l'as montré pendant un mois. Pendant un mois, tu es resté sur ce chemin. إلى أطيل أيها الإخوة كلامي وأسأل الله عز وجل أن يكون من القلب إلى القلب. أريد أن أقول لك أيها الأخ وأيتها الأخت، تعلمت من مدرسة رمضان فلزم. عرفت فلزم. Tu as eu la réalité, tu as vu la vérité, tu as vu la réalité des choses, tu as goûté à ce bon chemin. Alors reste sur ce chemin. Maintenant, ton devoir et du mien, eh bien c'est que vous êtes tous qui sont là, vous êtes responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala, responsables des autres qui sont à l'extérieur. Et c'est à vous de transmettre, et c'est à nous de transmettre. نحن مسؤولون أمام الله عز وجل عن هؤلاء الشباب اللي في خارج المسجد واللي يتعاطوا المخدرات ويتعاطوا التدخين ويتعاطوا الألعاب القمار وما إلى ذلك والزنا وما إلى ذلك. نحن مسؤولون عن أولادنا ومسؤولون عن زوجاتنا وعن والدينا وعن إخواننا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الناس اللي جعلهم الله عز وجل مفاتيح للخير ومغاليق للشر. Et croyez-moi, je répète, les jeunes, vous êtes capables, vous êtes forts. L'argent qui se fait avec l'illicite, elle n'est pas acceptée. L'argent, la fortune, le trésor qui est fait avec l'illicite n'est pas accepté. L'argent qui est fait facilement par des choses ou par des chemins non autorisés par Allah Azza wa Jalla n'est pas accepté. Je vais vous faire peur par un hadith qui fait vraiment peur. Vous savez ce qu'avait le prophète alayhi sallam? كل جسم نبت من سحت فالنار أولى له. كل جسم, tout corps qui a pris une forme et qui a grandi avec de l'illicite, il est bon pour l'enfer. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمر آخر أيها الإخوة في حديث لكن هو ضعيف لكن معناه صحيح. Il y a un hadith qui est faible mais le sens est vrai. كما تدين تدان. Quand tu fais, on te fera. Fais attention. Il va venir, si tu mens,
ou bien si tu marches dans ces choses illicites, et bien ça se peut que peut-être tes enfants vont faire pareil. Si tu fais l'adultère si un jeune va faire l'adultère ou la fornication avec une fille, et bien ça se peut que ta sœur le fera avec un autre. C'est méchant de le dire, mais c'est la réalité. C'est la réalité. كما تدين تدان كما قالت إحدى الأخوات لزوجها قالت له هذه بنتك ولو زدت لزادوك. Faites attention, mes frères, قولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. Je suis désolé les frères et les sœurs si je me suis emporté, mais je vous jure par Allah Azza wa Jalla, c'est que j'ai dit tout ça de mon cœur parce que je veux le bien pour moi, pour mes enfants et pour vous tous. Je veux, Inch'Allah, qu'on illumine cette mosquée. Je veux, Inch'Allah, que quand tu passes dans la rue, tu laisses des traces, tu laisses une belle odeur, tu laisses une belle image. Quand tu vois, on te dit ça, c'est le frère musulman. Et que tu sois, et je répète mon expression que je vous ai toujours dit, que tu sois un panneau publicitaire mobile. Tu passes, on te voit, c'est le musulman, c'est le respectueux, c'est celui qui ne vole pas, c'est celui qui ne ment pas, c'est celui qui ne détruit pas, c'est celui qui ne fait pas du mal aux gens, c'est celui qui est juste. Attention à l'injustice, parce qu'on payera devant Allah subhanahu wa ta'ala. وأخي إن شاء الله في بعض الإعلانات سيكون لنا كلام آخر في هذا الموضوع تاع التدخين تاع المخدرات تاع القمار. إن شاء الله on aura une autre occasion de parler de ce sujet, Inch'Allah, de la drogue, des jeux de hasard, de la cigarette et des choses destructrices de l'âme et de la société. On en parlera un autre jour, Inch'Allah. Donc j'appelle les frères à Zakat al-Fitr. N'oubliez pas de sortir Zakat al-Fitr, de la donner aux gens nécessiteux, aux gens qui sont dans le besoin. Ici, au cas où vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas pu la donner à quelqu'un, et bien ramenez-la à la mosquée le dernier délai, c'est ce soir. Donc ce soir, le dernier délai, parce que si ça sort après l'Eid, on ne sait pas l'Eid si c'est demain ou après-demain, donc si la Zakat sort après l'Eid, elle ne sera plus considérée comme Zakat al-Fitr, mais c'est une sadaqa. Alors si vous voulez les faire, si vous n'avez pas encore donné Zakat al-Fitr, eh bien donnez-la. Et apprenez à vos enfants, parlez-en à vos enfants, et parlez-leur de Zakat al-Fitr, parce que pas mal de nos enfants ne savent rien, ils ne connaissent bien ce Zakat al-Fitr. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, le jour de l'Eid, Inch'Allah, que ça soit samedi ou dimanche. Là, cette année, nous n'avons pas de parking de police, mais il y a un autre parking qui s'appelle, c'est à côté du gymnase d'Urbain. Alors essayez, Inch'Allah, de vous garer loin. Vous avez, des fois, il y a des planches loin. Et plus vous faites des pas vers la mosquée, plus vous avez des hasanats. Dernièrement, à la mosquée de Briancourt, il y a été faire un tabac, j'ai parlé aux frères. La nuit du 27, il y avait tellement de monde. Il y avait un parking à 150 mètres. 150 mètres à peu près, il y avait des places vides. Et tous les frères, tout le monde, ceux qui viennent, eh bien, ils stationnent autour de la mosquée sur les trottoirs, ils ont été verbalisés. Et après, il faut vouloir à nous-mêmes. Nous avons des parkings, il y a de la place. Allez vous garer, Inch'Allah, loin, et venez tôt. Il faut venir tôt, il faut se réveiller très tôt. Il ne faut pas dormir après le Fajr. C'est un jour de Eid, c'est un jour de fête. Vous allez venir à la mosquée, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour recevoir votre cadeau. Vous avez un cadeau à recevoir le jour de l'Eid, n'est-ce pas? C'est pas moi qui vais le donner, c'est pas le président qui va le donner, c'est le malaïka. Ce sont les anges qui vont vous donner le cadeau. Alors venez recevoir ce cadeau. Peut-être que vous faites partie de ce que vous recevoir. Mais peut-être. J'espère qu'on va avoir le cadeau, Inch'Allah. Peut-être, il y en a qui vont partir avec les meilleurs des cadeaux. Il y en a qui vont partir avec la tête haute. Il y en a qui vont sortir la tête basse, sans rien. On va leur dire non, tu n'as pas jeûné ce qu'on faut. Deuxième information. Troisième information, Inch'Allah, la fête de l'Eid des enfants. Je m'exprime bien parce que c'est le 25, le samedi 25, Inch'Allah, il y aura une fête pour les enfants, il y aura des structures, des châteaux gonflables, etc. Donc nous avons des frères pour participer. Et pourquoi? Pour ceux même financièrement, ceux qui veulent participer, eh bien, ils peuvent donner 1 euro, 2 euros, 30 euros, 50 euros pour participer à cette fête. Et je vais vous dire, il y a pas mal de frères qui ne faisaient pas la prière. Il y a pas mal de sœurs qui ne faisaient pas la prière. Et le jour où ils sont venus ici, assister à la fête des enfants,
Et bien quand ils ont vu que les enfants sont rentrés faire Salat al-Asr et que tout le monde est venu vers la mosquée, et bien ces gens-là ont commencé à faire la prière. Je vais m'arrêter là, sans oublier un frère, il y a une maman qui a perdu son enfant. Et elle a ramené de l'argent aujourd'hui, elle a dit, pourriez-vous me faire des doigts pour mon fils? Elle a perdu son fils, il est mort, farahimahullah. Que Allah subhanahu wa ta'ala an yarhama wa rahmatan wasi'a wa an yaghfir lana sadaqataha wa an yaj'ala fi mizan hasanatiha wa an yarhama jami'a amwat al-muslimin wa an yarhama jami'a amwatana inshallah. Donc le prière du vendredi, la prière de l'Eid sera à 9h inshallah. Vous pouvez venir ce soir, vous venez ce soir et on saura inshallah si la fête sera, si l'Eid sera samedi ou dimanche, et en tout cas la prière commencera à 9h, mais il faut être là à 7h, à 6h30, à 8h, vous venez très tôt Inch'Allah et prenez vos places et pour les prières, bien sûr pour ceux qui arrivent en retard, il faut ramener vos tapis avec vous s'il vous plaît parce qu'on n'a pas de place. Déjà maintenant il n'y a pas de place, donc venez avec vos places, avec vos tapis et sachez bien quand vous sortez de ce jour-là que Allah vous aime. Allah yuhibbukum. Wallahi, Allah ahabbak. لماذا؟ ما هو الدليل على أنه أحبك؟ جاء بك ضيفا عباد. Il t'aime parce qu'il t'a invité. Tu ne peux inviter tous les jours que tu aimes. Alors il t'aime, il vous a aimé, il vous a invité. Subhanallah, il va te laisser avec vous. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والقرآن آمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Vous savez que dans l'islam, dans la prière, même si vous mettez votre tête sur le dos de votre frère, il est devant, il n'y a pas de problème. Donc si vous n'avez pas de place pour vous prosterner, vous pouvez même poser la tête sur le dos de votre frère, il n'y a aucun problème. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله
سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.